बच्चों, मैं मंजुला बिंजोगी, हिंदी शिक्षिका, शरणबसवेश्वर उच्च माध्यमिक पाठशाला चित्रहल्ली, ಹೊಳಲ್ಕೆರೆ तालुका, चित्रदुर्ग जिला। बच्चों, मैं आप लोगों के लिए आज एक 9वीं कक्षा का दूसरा गद्य पाठ पढ़ाना चाहती हूँ। उसका नाम है गुलाब सिंह। देखो कितना अच्छा नाम है, गुलाब सिंह। तो उस पाठ के बारे में मैं आपको समझाना चाहती हूँ। तो इससे पहले हम पाठ के लेखिका का परिचय याद करेंगे। तो इसमें यहाँ पर लेखिका है सुभद्रा कुमारी चौहान। तो सुभद्रा कुमारी चौहान का परिचय हम लेखिका के परिचय के रूप में जानकारी हासिल करेंगे। इनका जन्म 1904 को हुआ। तो यानी कहाँ पर इनका जन्म हुआ? जन्म प्रयाग यूपी में हुआ। यूपी यानी उत्तर प्रदेश के प्रयाग प्रदेश में इनका जन्म हुआ। किनका जन्म? सुभद्रा कुमारी चौहान का जन्म। तो इनकी रुचि किन किन में थी? साहित्य और क्या कहते हैं, साहित्य क्षेत्र में इनकी बहुत रुचि थी। तो हम किताब में पढ़ते जाएंगे, आपको पूर्ण रूप से मालूम होगा। तो यहाँ पर लिखा है, ये संक्षिप्त रूप में है, मैं आप लोगों को क्या करती हूँ, पढ़ाकर समझाना चाहती हूँ। तो जन्म प्रयाग यूपी में हुआ था। बाल्यकाल से साहित्य में इनकी विशेष रुचि थी। प्रथम काव्य रचना 15 वर्ष की आयु में ही की थी। राष्ट्रीय आंदोलन में ये भाग लेती थी। आप कई बार जेल गई थी। साहित्य और राजनीतिक जीवन में समान रूप से भाग लेकर जीवन के अंत तक देश की सेवा करती रही। यानी यहाँ पर इनकी रुचि, सभी को एक एक रुचि होती है, यानी ಆಸಕ್ತಿ ಇರುತ್ತೆ, ಹೌದು ತಾನೆ? ನಿಮ್ಮಲ್ಲೂ ಕೂಡ ನಿಮ್ಮದೇ ಆದ ಒಂದು ಆಸಕ್ತಿ, ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಒಂದು ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಅಥವಾ ಯಾವುದೋ ಒಂದು ವಿಚಾರದಲ್ಲಿ ಆಸಕ್ತಿ ಇರುತ್ತೆ. ಹಾಗೇನೆ ಯಾರಿಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಸುಭದ್ರಾ ಕುಮಾರಿ ಚೌಹಾನ್ ಲೇಖಿಕಾ ಅಂದ್ರೆ ಲೇಖಕಿಗೂ ಕೂಡ ಒಂದು ಆಸಕ್ತಿ ಇತ್ತು. ಏನಪ್ಪ ರುಚಿ ಅಂದ್ರೆ ಮತ್ತೇನಲ್ಲ, ಟೇಸ್ಟ್ ಅಲ್ಲ, ಇಲ್ಲಿ ಆಸಕ್ತಿ, ಅಭಿರುಚಿ ಅಂತ ನಾವು ತಗೋಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಅವ್ರದ್ದು ರುಚಿ ಅಂದ್ರೆ ಆಸಕ್ತಿ ಯಾವುದರಲ್ಲಿತ್ತಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಸಾಹಿತ್ಯ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಮತ್ತು ದೇಶ ಸೇವೆಯಲ್ಲಿ ನಾನು ನನ್ನನ್ನು ತೊಡಗಿಸಿಕೊಳ್ಬೇಕು ಅಂತ ಅವರು ಅಂದ್ಕೊಂಡಿದ್ರು. ಹಾಗಾಗಿ ಸಾಹಿತ್ಯ ಕ್ಷೇತ್ರ में 15 वर्ष की आयु में ಅಂದ್ರೆ 15 ವರ್ಷದವಳಿರುವಾಗಲೇ ಸುಭದ್ರಾ ಕುಮಾರಿ ಚೌಹಾನ್ ತನ್ನ ಸಾಹಿತ್ಯದ ಒಂದು ಕೃತಿಯನ್ನ ರಚನೆ ಮಾಡಿದ್ರು. ಜೊತೆಗೆ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಆಂದೋಲನ में ಭಾಗ लेती रही. ಪ್ರತಿಯೊಂದು ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಚಳುವಳಿಗಳಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಇವರು ಸ್ತ್ರೀಯಾದರೂ ಸಹ ಅವ್ರು ಏನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರು, ಎಲ್ಲರನ್ನ ಪುರುಷರಂತೆಯೇ ಮುನ್ನುಗ್ಗಿ ಆಂದೋಲನದಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸ್ತಾ ಇದ್ರು. आप कई बार जेल भी गई हैं। हम जा सकते हैं क्या? जेल जाएंगे? नहीं। जेल का मतलब हम वो शब्द सुनते ही डरने के लिए शुरू करते हैं। डरना नहीं है, ये देश प्रेम को जगाने के लिए, जागृत करने के लिए आंदोलन में भाग लेती थी और कई बार जेल भी जाकर आई है। तो साहित्य और राजनीतिक जीवन में समान रूप से भाग लेकर सिर्फ साहित्य क्षेत्र में भी नहीं है और यहाँ पर राजनीतिक क्षेत्र में भी समान रूप से सम प्रमाणದಲ್ಲಿ ಸಾಹಿತ್ಯದಲ್ಲೂ ಅಷ್ಟೇ, ರಾಜಕೀಯ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲೂ ಅಷ್ಟೇ ಸಮ ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ಅವರು ಭಾಗವಹಿಸ್ತಾ ಇದ್ದರು. जीवन के अंत तक देश की सेवा करती रही. ನೋಡಿ ಇಂಥ ಒಳ್ಳೆ ಒಂದು ಮಾತನ್ನು ನಾವು ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಜೀವನದ ಕೊನೆಯ ಕ್ಷಣದವರೆಗೂ अपने जीवन के अंत तक वो क्या करती रही, देश के सेवा में निरत रही, जुड़ी रही ಅಂತ ನಾವು ಹೇಳ್ಬೋದು. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಇವರ ರಚನೆಗಳ ಬಗ್ಗೆ ನೋಡೋದಾದ್ರೆ, आपकी रचनाओं में देश प्रेम, भारतीय इतिहास तथा संस्कृति की छाप देख सकते हैं. ಇವರ ರಚನೆಗಳಲ್ಲಿ, ಕೃತಿಗಳಲ್ಲಿ ನಾವೇನು ಕಾಣ್ಬೋದಪ್ಪ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ದೇಶ ಪ್ರೇಮ. ನಾನು ಹೇಳಿದ್ದೀನಿ, ಸಹಜವಾಗಿ ಅವರು ಮೊದಲೇ ಏನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರು, ಚಳುವಳಿಗಳಲ್ಲಿ, ಆಂದೋಲನಗಳಲ್ಲಿ ಪಾಲ್ಗೊಳ್ತಾ ಇದ್ರು. ಮತ್ತೆ ಜೈಲಿಗೂ ಸಹ ಅವರು ಹೋಗಿ ಬಂದಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದೀನಿ ಈ ಕ್ಷೇತ್ರ
ಪಾಲ್ಗೊಂಡರು. ದೇಶ ಪ್ರೇಮ್, ಭಾರತೀಯ ಇತಿಹಾಸ ತಥಾ ನಮ್ಮ ಭಾರತದ ಇತಿಹಾಸ ಸಂಸ್ಕೃತಿಯ ಬಗ್ಗೆ ಕೂಡ ಅವರು ತಮ್ಮ ಸಾಹಿತ್ಯದ ರಚನೆಗಳಲ್ಲಿ ನಾವು ಕಾಣ್ತೀವಿ. ಝಾನ್ಸಿ ಕಿ ರಾಣಿ ಇನ್ಕಿ ಪ್ರಸಿದ್ಧ ಕವಿತಾ ಹೈ. ಇವರು ಬರೆದಿರುವಂತಹ ಝಾನ್ಸಿಯ ರಾಣಿ ಯಾರು ಹೇಳಿ? ಲಕ್ಷ್ಮೀಬಾಯಿ. ಇವ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಬರೆದಿರುವಂಥ ಕವಿತೆ ತುಂಬ ಪ್ರಸಿದ್ಧವಾಗಿದೆ. ಕವಿತಾओं के ಸಂಕಲನ, ಇವರ ಕವಿತೆಗಳ ಸಂಕಲನ ಸಂಗ್ರಹ ಹೆಸರೇನಪ್ಪ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ತ್ರಿಧಾರ ವ ಮುಕುಲ್. ಎರಡು ಹೆಸರುಗಳಿಂದ ಇವರ ಕವಿತೆಗಳ ಸಂಕಲನವಾಗಿದೆ, ಪ್ರಕಾಶಿತಗೊಂಡಿವೆ. आपकी कहानियाँ सरल शैली, मधुरतम भावनाओं, आदर्श और यथार्थ के मर्मस्पर्शी संघर्षों पर आधारित हैं. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಇವರ ಕಥೆಗಳು, ಇವರು ಕಥೆಗಳನ್ನು ಕೂಡ ಗದ್ಯ ಸಾಹಿತ್ಯದಲ್ಲೂ ಪ್ರವೀಣರಾಗಿದ್ದರು, ಹಾಗೇನೆ ಪದ್ಯ ಸಾಹಿತ್ಯದಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಇವರು ನಿಸ್ಸೀಮರಾಗಿದ್ದರು. ಅದರಲ್ಲಿ ನಾವು ಕೇಳಿದ್ವಿ, ಏನು ಹೇಳಿ? ಮೊದಲನೇದು ಝಾನ್ಸಿ ಕಿ ರಾಣಿ ಅನ್ನುವಂತಹ ಒಂದು ಕವಿತೆ ತುಂಬ ಪ್ರಸಿದ್ಧವಾಗಿತ್ತು. ಹಾಗೆಯೇ कहानी के संदर्भ में हम देखते हैं तो इनकी कहानियों की सरल शैली, ತುಂಬ ಸರಳವಾದ ಶೈಲಿಯಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಮನಮುಟ್ಟುವಂತೆ, सबके मन में देश प्रेम जागृत होना है, हमारी संस्कृति के बारे में उनके मन में कुछ अच्छा भाव जगाना है, ऐसे कुछ रचनाओं को वो लिखती थी, कहानियों को लिखती थी. आदर्श और यथार्थ के मर्मस्पर्शी संघर्षों पर, जो आदर्श भी है और हमारे यथार्थ यानी हमारे समाज में जो दिखाई देता है वातावरण, उस यथार्थ का वो संघर्ष भी यहाँ पर दिखाई देता था. आपकी कहानियों पर हिंदी साहित्य सम्मेलन की ओर से 2 बार क्या हुआ? यहाँ पर कहानियों के संदर्भ में सम्मेलन में इनको 2 बार सेक्सरिया पुरस्कार, मैं बाद में प्रश्न पूछती हूँ तब आपको उत्तर देना होगा. कौन सा पुरस्कार 2 बार मिला? 2 बार कौन सा पुरस्कार मिला? सेक्सरिया पुरस्कार मिला. आपकी कहानियों के संग्रहों के नाम है, यानी ಕಥೆಗಳ ಸಂಕಲನದ ಹೆಸರು ಏನಪ್ಪ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಬಿಖ್ರೆ ಮೋತಿ. ಎಷ್ಟು ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ ನೋಡಿ, ಚೆಲ್ಲಾಪಿಲ್ಲಿಯಾದಂತಹ ಹರಡಿದಂತಹ ಮೋತಿ ಅಂದರೆ ಮುತ್ತುಗಳು ಅನ್ನುವಂಥ ಹೆಸರಿನಲ್ಲಿ ಈ ಅವರ ಕಥಾ ಸಂಕಲನ ಬಿಡುಗಡೆಯಾಗುತ್ತೆ. वैसे ही और एक है उन्मादिनी, याद रखना होगा उन्मादिनी, बिखरे मोती, ये कहानी संग्रह है. कविता संग्रह क्या कहा मैंने? मुकुल और त्रिधारा की कविता संकलन का नाम है, उसके रूप से वो प्रकाशित हुए हैं. इस प्रकार हम छोटा सा परिचय इनका सुभद्रा कुमारी चौहान का हम दे सकते हैं, है ना बच्चों. इनकी मृत्यु कब हुई? 1948 में इनकी मृत्यु हुई, यानी देहांत हुआ. इವರು ಮರಣವನ್ನ ಹೊಂದಿದ್ರು ಯಾವಾಗ? 1948ರಲ್ಲಿ. ಹುಟ್ಟು ಯಾವಾಗ? 1904ರಲ್ಲಿ. ಇವ್ರು ಏನೇನು ಮಾಡಿದ್ರಪ್ಪ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಸಂಕ್ಷಿಪ್ತವಾಗಿ ನೀವು ಹೇಳಬಲ್ಲಿ, ಹೌದು ತಾನೆ? ಏನಂತ ಹೇಳ್ತೀರಾ? ಇವರಲ್ಲಿ ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ದೇಶ ಪ್ರೇಮ ತುಂಬಿ ತುಳುಕ್ತಾ ಇತ್ತು. ಜೊತೆಗೆ ಏನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರು ಅವರು? ಸಾಹಿತ್ಯದ ರೂಪದಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಜನರಿಗೆ ಆ ಸೇವೆಯನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸ್ತಾ ಇದ್ರು. ಅನೇಕ ಸ್ವತಂತ್ರ ಸಂಗ್ರಾಮದ ಚಳುವಳಿಗಳಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಅವರು ಭಾಗವಹಿಸ್ತಾ ಇದ್ರು. ಅನೇಕ ಕೃತಿಗಳನ್ನು ಬರೆದಿದ್ದಾರೆ. ಜೊತೆಗೆ ಅವರು ಚಳುವಳಿಗೋಸ್ಕರ ಅನೇಕ ಬಾರಿ ಜೈಲಿಗೂ ಸಹ ಸೆರೆವಾಸನೂ ಕೂಡ ಅನುಭವಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಅಂದರೆ ಅವರಲ್ಲಿ ದೇಶ ಪ್ರೇಮ್ यानी देश प्रेम कूट कर भरा हुआ था, हम यहाँ पर कह सकते हैं. इनका ही एक और एक कथा संकलन यहाँ पर दिया गया है, उसका नाम है गुलाब सिंह. तो हम इसके बारे में देखते जाएंगे, यानी इस पाठ का जो आशय क्या है हम देखते हैं. तो इधर इस कहानी के द्वारा देशभक्ति, त्याग, बलिदान, भाई बहन का प्रेम, क्या क्या है इसमें मैं बाद में पढ़ाते जाती हूँ, तब आपको याद रखना होगा. इस कहानी में देशभक्ति है, त्याग है और बलिदान है, भाई बहन का प्रेम झलक उठता है. प्रजा की जिम्मेदारी ಅಂದ್ರೆ ಪ್ರಜೆಗಳ ಜಿಮ್ಮೆದಾರಿ ಅಂದ್ರೆ ಜವಾಬ್ದಾರಿಗಳು. ನಾವು ಕೂಡ ಪ್ರಜೆಗಳು ತಾನೇ, ಭಾರತದ ಪ್ರಜೆಗಳು. ಹಾಗಾದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಏನನ್ನೋದು ಕೂಡ ಈ ಒಂದು ಪಾಠ ನಮಗೆ ಇಲ್ಲಿ ತಿಳಿಸುತ್ತೆ. ಪ್ರಜಾ ಕಿ ಜಿಮ್ಮೆದಾರಿಯ ಕರ್ತವ್ಯ, ನಮ್ಮ ಕರ್ತವ್ಯ ಏನು ಆದಿ यानी ಮುಂತಾದವುಗಳ ಚಿತ್ರ किया गया है. ಇದರಲ್ಲಿ ದೇಶ ಪ್ರೇಮ ಇದೆ. ನಿಮಗೆ ಪ್ರಶ್ನೆ ಬರಬಹುದು ಏನಂತ?
ನಾವು ಗುಲಾಬ್ ಸಿಂಗ್ ಪಾಠದಿಂದ ಏನು ನಾವು ಕಲಿತೀವಿ ಇದರಿಂದ ಅಂತ ಸೀಖ್ ಕ್ಯಾ ಮಿಲ್ತಿ ಹೈ, ಕಲಿಕೆ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದಾಗ ದೇಶ ಪ್ರೇಮ ಜಾಗೃತಗೊಳ್ಳುತ್ತೆ, ತ್ಯಾಗ ಬಲಿದಾನದ ಭಾವನೆ ಬರುತ್ತೆ, ಮತ್ತೆ ಅಣ್ಣ ತಂಗಿಯರ ಸಹೋದರ ಸಹೋದರಿಯರ ಪ್ರೀತಿ ವಾತ್ಸಲ್ಯದ ಬಗ್ಗೆ ಮಮತೆ ಬಗ್ಗೆ ಬರುತ್ತೆ, ನಮ್ಮ ಪ್ರಜೆಗಳ ಕರ್ತವ್ಯ ಏನು ಅನ್ನೋದು ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ, ಜೊತೆಗೆ ಏನು ಜಿಮ್ಮೆದಾರಿ ಜವಾಬ್ದಾರಿಗಳು ಏನು ಅನ್ನೋದನ್ನ ಈ ಪಾಠದಿಂದ ನಾವು ಕಲಿತಾ ಹೋಗ್ತೀವಂತೆ। स्वतंत्रता के यहाँ पर झंडा है, झंडा ಅಂದ್ರೇನು ಧ್ವಜ, ಧ್ವಜ ಪತಾಕೆ ಅಥವಾ ಧ್ವಜ ಅಂತ ನಾವು ಕರಿತೀವಿ, ಅದು ಈ ಪಾಠದಲ್ಲಿ ತುಂಬಾ ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಪ್ರಮುಖವಾಗಿ ಬರುತ್ತೆ। ಸ್ವತಂತ್ರತಾಕ್ಕೆ ಸಂಕೇತಕ್ಕೆ ರೂಪೇ, ಅದನ್ನ ಸ್ವತಂತ್ರತಾ ಅಂದ್ರೆ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯದ ಸಂಕೇತದ ರೂಪದಲ್ಲಿ ನಾವು ಧ್ವಜವನ್ನ ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ಕಾಣ್ತೀವಿ। ಅಂದ್ರೆ ಸುಭದ್ರಾ ಕುಮಾರಿಯವರ ಗುಲಾಬ್ ಸಿಂಗ್ ಅನ್ನೋ ಕಥೆಯಲ್ಲಿ ಇದನ್ನ ನಾವು ಪ್ರಮುಖವಾಗಿ ನೋಡ್ತೀವಿ, ಹಾಗಾದ್ರೆ ದೃಷ್ಟಿಕೋನವನ್ನ ಇದ್ರ ಕಡೆಗೆ ಹರಿಸೋಣ। उसके बाद यहाँ पर मैंने कुछ कठिन शब्दार्थ को भी लिखा है, पाठ पढ़ते जाती हूँ तो आप यहाँ पर देखना होगा और कौन कौन सा शब्द यानी कौन से शब्द के लिए कौन सा अलग हिंदी अर्थ है, और उसके साथ साथ मैं क्या बोलते जाती हूँ कन्नड़ का अर्थ भी आपको समझाते पाठ को समझाना चाहती हूँ, क्योंकि आप लोग कन्नड़ भाषी हैं, फिर भी हम तृतीय भाषा को हिंदी रूप में हम पढ़ाई करते हैं, इसीलिए आपको कन्नड़ की सहायता से ही हम हिंदी को भी ठीक से समझ सकते हैं। इसीलिए बच्चों बीच बीच में मैं थोड़ा कन्नड़ भाषा का भी प्रयोग करूंगी। तो पाठ शुरू करेंगे, ठीक है। तो कहानी सुनते जाइए, मैं प्रारंभ करती हूँ। दिन और तारीख की जरूरत नहीं, कैसी बात है देखो, दिना दिन अंद्रेनु दिन और तारीख दिनांक ताने, ದಿನ ಮತ್ತು ದಿನಾಂಕದ जरूरत यानी आवश्यकतेನೇ ಇಲ್ವಂತೆ, ಯಾಕೆ ನೋಡೋಣ। जब हम अमर अंत की कहानी कहने वाले हैं, ನಾವು ಹೇಳ ಹೊರಟಿರುವುದು ಯಾರ ಕಥೆಯನ್ನ, ಅಮರವಾಗಿರುವಂತವರ ಕಥೆಯನ್ನ, ಶಾಶ್ವತವಾಗಿ ನಮ್ಮ ಮನಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಉಳಿದವರ ಕಥೆಯನ್ನ ನಾವು ಹೇಳಕ್ ಹೋಗ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಅವ್ರು ಇಷ್ಟರಲ್ಲಿ ಹುಟ್ಟಿದ್ರು ಇಷ್ಟರಲ್ಲಿ ಸತ್ರು ಅನ್ನೋದು ಯಾಕೆ ಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅವ್ರು। ನೋಡಿ ಎಂತ ಒಂದು ಸುಂದರವಾದ ಮಾತನ್ನ ಅವರು ಸುಭದ್ರಾ ಕುಮಾರಿಯವರು ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಏನಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ, दिन और तारीख की जरूरत नहीं जब हम अमर अंत की कहानी कहने वाले हैं, ಅಮರವಾದ ಅಂತ್ಯವಾದಂಥ ಕ್ಷಣದ ಒಂದು ಕಥೆಯನ್ನು ನಾವು ಶಾಶ್ವತವಾಗಿ ನಮ್ಮ ಮನಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಉಳಿದವರ ನಮ್ಮ ಭಾರತ ಮಾತೆಯ ಮಡಿಲಲ್ಲಿ ಇದ್ದವರ ಕಥೆಯನ್ನು, ಪ್ರಸಿದ್ಧಿಯಾಗಿದ್ದವರ ಕಥೆಯನ್ನು ನಾನು ಹೇಳ ಹೊರಟಿದ್ದೇನೆ। ಹಾಗಾಗಿ ಅವರನ್ನು ಒಂದೇ ಒಂದು ತಾರೀಕಿನಲ್ಲಿ ಹುಟ್ಟಿದ್ರು, ಇಂಥ ತಾರೀಕಿನಲ್ಲಿ ಸತ್ರು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಅವರನ್ನು ಆ ತಾರೀಖುಗಳಲ್ಲಿ ದಿನಾಂಕದಲ್ಲಿ ನಾವು ಬಂಧಿಸಿಡುವುದು ತಪ್ಪು ಅಂತ ಅವರು ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಯಾಕಂದರೆ ಅವರು ಯಾವಾಗಲೂ ಶಾಶ್ವತ, ಹಾಗಾಗಿ ಅವರನ್ನು ತಾರೀಖುಗಳಲ್ಲಿ ನಾವು ಬಂಧಿಸಿ ಇಡಬಾರ್ದು ಅನ್ನುವಂಥ ಒಂದು ಸಂದೇಶವನ್ನು ಕೊಡ್ತಾ ಅವರು ಕಥೆಯನ್ನು ಪ್ರಾರಂಭ ಮಾಡ್ತಾರೆ। ಏನು ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಏಕ್ ದಿನ್ और एक तारीख को पकड़कर क्यों चले, ಒಂದು ದಿನಾಂಕ ಮತ್ತು ಒಂದು ದಿನವನ್ನೇ ನಾವು ಹಿಡ್ಕೊಂಡು ಯಾಕೆ ಹೋಗಬೇಕು ಅನ್ನೋ ಮಾತನ್ನು ಹೇಳ್ತಾ ಇಲ್ಲಿ ಶುರುವಾಗುತ್ತೆ ಕಥೆ। उसके घर में पिता थे, माँ थी और एक गुड़िया सी बहन थी। गुलाब सिंह सारे घर का दुलारा, ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ ಮಕ್ಕಳು? ಅರ್ಥ ಆಗಿಲ್ಲ ಅಲ್ವಾ? ಇನ್ನೊಂದ್ಸಲ ಹೇಳ್ತೀನಿ, ಕೇಳಿಕೊಳ್ಳಿ, ಗಮನ ಇಟ್ಟು ಕೇಳಿ, ध्यान से इस तरफ ध्यान दीजिए। उसके घर में पिता थे, घर का अर्थ क्या है, ಮನೆ, ಅವ್ರ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಯಾರಿದ್ರು, ಪಿತಾ ತಂದೆ ಇದ್ರು, ಮಾ ಥಿ ತಾಯಿ ಕೂಡ ಇದ್ರು, ಏಕ್ ಗುಡಿಯಾ ಸಿ ಬೆಹನ್ ನೋಡಿ ಗೊಂಬೆ ಅಂತ ಪುಟ್ಟ ತಂಗಿ ಇದ್ರು। ಇಲ್ಲೇ ನಾವು ಹೇಳಿದ್ವಿ ಏನಂತ, ಅಣ್ಣ ತಂಗಿಯರ ಪ್ರೀತಿ ಸ್ನೇಹದ ಬಗ್ಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತೆ ಅಂತ। ಏಕ್ ಗುಡಿಯಾಸಿ ಅಂದರೆ ಗೊಂಬೆ ಅಂತ ಅವಳು ಪುಟ್ಟ ತಂಗಿ ಇದ್ರು। ಗುಲಾಬ್ ಸಿಂಗ್ ಸಾರೇ ಘರ್ಕ ದುಲಾರ, ಇವರು ಗುಲಾಬ್ ಸಿಂಗ್ ಅನ್ನೋರು ಆ ಮನೆಯ ಪ್ರೀತಿಯ, ದುಲಾರ ಅಂದರೆ ಮುದ್ದಿನ, ಇಲ್ಲಿ ಬರ್ತಿದ್ದೀನಿ ನೋಡಿ, ದುಲಾರ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಲಾಡ್ಲಾ ಅಂತ ಕೂಡ ಹಿಂದಿಯಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಲಾಡ್ಲಾ ಅರ್ಥ भी आ जाता है, और ನಾವು ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಮುದ್ದಿನ ಮಗನಾಗಿದ್ದ, ಅವನಿಗೊಬ್ಬ ಪುಟ್ಟ ತಂಗಿ ಇದ್ಲು, ಮತ್ತೆ ಜೊತೆಗೆ ಒಬ್ಬ ಅಪ್ಪ ಇದ್ರು, ಅಮ್ಮ ಕೂಡ ಜೊತೆಗಿದ್ರು ಅಂತ ಕಥೆ ಪ್ರಾರಂಭವಾಗುತ್ತೆ। एक दिन की बात है, वह बीमार पड़ा, बीमार यानी ಕಾಯಿಲೆ ಬಂದವನಿಗೆ,
ಹುಷಾರಿಲ್ದಂಗ. ಏನಾಯ್ತು? ಅವನಿಗೆ ಜ್ವರ ಬಂದಿತ್ತು. ಮಾನೆ ಉಸ್ಕಾ ಖಾನಾ ಬಿಲ್ಕುಲ್ ಬಂದ್ ಕರ್ ದಿಯಾ ಗಯಾ. ತಾಯಿ ಅವನಿಗೆ ಅದು ಇದು ತಿನ್ನೋದನ್ನ ಬಿಲ್ಕುಲ್ ಬಂದ್ ಮಾಡಿದ್ರು. पर उसका बार बार कुछ खाने को मांगना छोटी सी बहन से सहा न गया. अम्मा ಏನಾದರೂ ತಿನ್ನಕ್ಕೆ ಕೊಡಮ್ಮ, कुछ खाने के लिए दो माँ ऐसे पूछ रहा था वो. इसीलिए बहन ने क्या कहा, बहन को, ये उसकी लाडली बहन है ಅಂದ್ರೆ ಮುದ್ದಿನ ತಂಗಿ ಆಗಿದ್ಲು, गुड़िया सी भी है, ಗೊಂಬೆ ಅಂತಹ ತಂಗಿ. उसको क्या लगा, मेरा भाई बीमार है और कुछ खाने के लिए मांग रहा है, मेरी माँ उसे कुछ खाने के लिए नहीं दे रही है ना, ऐसा उसे सहा नहीं गया. ಸಹಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಆಗಲಿಲ್ಲ ತಂಗಿಗೆ. ಏನು ಮಾಡಬೇಕು ನನಗೇನು ಕೊಡಲಿ ತಿನ್ನಕ್ಕೆ ಅಂತ ಯೋಚನೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ಲು. ವಹ ಚುಪ್ಕೆ ಸೆ ಗುಡ್ और चने चुरा लाई. ಚುರಾನ ಅಂದರೆ ಕದ್ದು ತರೋದು, ಗುಡ್ ಅಂದರೆ ಬೆಲ್ಲ. ಬರ್ಕೊಳ್ಳಿ ನೀವು. ಗುಡ್ ಅಂದರೆ ಬೆಲ್ಲ, ಚೆನೆ ಅಂದರೆ ಕಡಲೆ ಮತ್ತು ಬೆಲ್ಲನ ಕದ್ಕೊಂಡು ತಗೊಂಡು ಬಂದು ತಂದು ಏನು ಮಾಡ್ತಾಳೆ, ಅವರು ಖಿಲಾ ದಿಯೆ ಅಪ್ನೆ ಭಯ್ಯಾಕು, ಅಂದರೆ ತಂದು ಅಣ್ಣನಿಗೆ ತಂಗಿ ತಿನ್ನಿಸಿದ್ರು. ಏನನ್ನ? ಚೆನೆ ಔರ್ ಗುಡ್, ಕಡಲೆ ಮತ್ತು ಬೆಲ್ಲವನ್ನ. ಉಸ್ಕೆ ಬಾದ್ ಭಯ್ಯಾ ಕಾ ಬುಖಾರ್ ಬಡ್ ಗಯಾ ಪರ್ ವಹ ತೋ ಖಿಲಾ ಹಿ ಚುಕಿ ಥಿ. ಅದು ತಿಂದ ತಕ್ಷಣನೇ ಅಣ್ಣನಿಗೆ ಮತ್ತೆ ಅದು ಬೆಲ್ಲ ಸ್ವಲ್ಪ ಹೀಟ್ ಅಲ್ವಾ, ಕಡಲೆನೂ ಸಹ, ಅದಕ್ಕೆ ಅಮ್ಮ ಅದು ತಿನ್ನೋದನ್ನ ಸ್ಟಾಪ್ ಮಾಡಿಸಿದ್ರು. ಆದರೆ ಇವಳೇನು ಮಾಡ್ತಾಳೆ, ಅಣ್ಣ ತಿನ್ನಕ್ಕೆ ಕೊಡು ಅನ್ನೋದನ್ನ ಕೇಳಲಾದ್ರೆ, ಸಹಿಸ್ಕೊಳ್ಳಾದ್ರೆ ಅವಳಿಗೆ ಏನನ್ಸುತ್ತೆ, ಏನಾದರೂ ತಿನ್ನಕ್ಕೆ ಕೊಡೋಣ ಅಂತ ಕದ್ಕೊಂಡು ಅವಳು ಚೆನೆ और गुड़ ला कर देती है. तो बुखार बढ़ गया. बुखार का अर्थ क्या होता है, हम बढ़ता है ಜ್ವರ, ಅಂದ್ರೆ ಜ್ವರ ಜಾಸ್ತಿ ಆಯಿತು. ಆದರೆ ತಿನ್ಸೇ ಬಿಟ್ಟಿದ್ಲು ಅವಳು, ಖಿಲಾ ಹಿ ಚುಕಿ ಥಿ, ತಿನ್ನಿಸ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ಲು, ಏನು ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ, ಜ್ವರ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗಿಬಿಟ್ಟಿದೆ. अपने भाई के संतोष के लिए वह माँ बाप का गुस्सा भी सहने को तैयार थी. ನೋಡಿ ಎಂತ ಮಾತು, ಅಣ್ಣನ ಪ್ರೀತಿಗೋಸ್ಕರ ತಂಗಿ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾಳೆ, ಅಮ್ಮ ಅಪ್ಪ ಬೈದ್ರು ಸಹ, वो मुझे डांटने दे फिर भी मैं क्या करूंगी, उसके खिलाकर ही रहूंगी, ऐसा सोचकर वो कुछ भी मुझे डांटे, मेरे भाई को खिलाना ही है, ऐसा सोचकर वह खिलाती है. पर भाई ने गुड़ चने की बात किसी को न बताई. भाई भी किसी को नहीं बताया, मेरी बहन मुझे गुड़ चने दी थी इसलिए मेरा बुखार बढ़ गया है, माँ ऐसा कुछ नहीं कहा, क्योंकि वो भी उतना ही प्यार करता है अपनी बहन को. ಅಂದ್ರೆ ಅಣ್ಣನೂ ಸಹ ಬಾಯಿ ಬಿಡೋದಿಲ್ಲ, ಅಮ್ಮ ನನಗೆ ಕಡಲೆ ಬೆಲ್ಲ ತಂಗಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ಲು, ಅದಕ್ಕಾಗಿ ನನಗೆ ಜ್ವರ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗಿದೆ ಅಂತ ಅವನು ಕೂಡ ಎಲ್ಲೂ ಬಾಯಿ ಬಿಟ್ಟಿಲ್ಲ. ನನ್ನ ಪ್ರೀತಿಗೋಸ್ಕರ, ನಾನು ಕೇಳಿದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ತಾನೇ ನನ್ನ ತಂಗಿ ತಂದು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದು ಅಂದ್ಕೊಂಡು ಅವನು ಸುಮ್ಮನೆ ಆಗ್ತಾನೆ. धीरे धीरे रोग उतर गया पर भाई के मन पर बहन के प्रेम की छाप पड़ गई. ಅಂದ್ರೆ ಅದು ಕಾಯಿಲೆ ತನ್ನಿಂತಾನೆ ನಿಧಾನವಾಗಿ ಕಡಿಮೆ ಆಗ್ತಾ ಬಂತು. ಆದರೆ ಅಣ್ಣನ ಮನಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ, ಈ ಸಹೋದರನ ಮನಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಆ ಭಾವನೆ, ಇದು ವಿಷಯ, ಅವಳು ತಿನ್ನಿಸಿದಂಥ ಒಂದು ಘಟನೆ ನೆನಪು ಹಾಗೆ ಅಚ್ಚಳಿಯದೆ ಉಳ್ಕೊಂಡಿತ್ತು. ಎಷ್ಟು ನನ್ನ ತಂಗಿ ಪ್ರೀತಿ ಮಾಡಿದ್ಲಲ್ಲ, ಜ್ವರ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೂ ಕೂಡ, ಅಂದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಅಣ್ಣ ತಿನ್ನಕ್ಕೆ ಕೇಳ್ತಿದ್ದಾನಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳ್ಕೊಂಡು ಅವಳು ಏನು ಮಾಡ್ತಾಳೆ, ಕದ್ದು ಕೊಟ್ಲಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಅದು ಅವನ ಮನಸ್ಸಲ್ಲಿ ನೆನಪಂಗೆ ಇಟ್ಕೊಳ್ತಾನೆ. ऐसी एक नहीं अनेक बातें बहन की, माँ की, पिता की उसके मन पर छिपी थी. ऐसी ही कुछ घटनाएं हमारे घर में भी घटती हैं, है ना. आप भी अपनी बहन के साथ झगड़ा करते हैं, खुशी से रहते हैं, हंसते हैं, रोते हैं, कंप्लेंट कर देते हैं, शिकायत करते हैं. हर एक के घर में ऐसे ही घटनाएं घटती रहती हैं. ನಿಮ್ಮ ಮನೆಗಳಲ್ಲೂ ಆಗುತ್ತಾ? ನೀವೇನು ಮಾಡ್ತೀರಾ, ಮನೆಗಳಲ್ಲಿ ಅಣ್ಣ ತಂಗಿ ಇದ್ದು ಬಿಟ್ರೆ 24 ಗಂಟೆ ಕಚ್ಚಾಡ್ತಾ ಇರ್ತೀರಾ. ಅಪ್ಪಂಗೆ ಅಮ್ಮಂಗೆ ನಿಮ್ಮ ಜಗಳವನ್ನು ಸುಧಾರಿಸೋಕ್ಕೆ ಸರಿಯಾಗಲ್ಲ, ಹೌದು ತಾನೆ? ಎಲ್ಲರ ಮನೆಯಲ್ಲೂ ಕೂಡ ನಡೆಯುವಂಥ ಘಟನೆನೇ ಇವ್ರ ಮನೆಯಲ್ಲೂ ನಡೀತಾ ಇದೆ. ಆದರೆ ಪ್ರೀತಿಯ ಸಂದರ್ಭ ಬಂದ ತಕ್ಷಣನೇ ಮತ್ತೆ ಒಂದಾಗ್ಬಿಡ್ತೀವಿ ನಾವು. ಅಣ್ಣ ತಂಗಿ ಏನಾಗ್ಬಿಡ್ತೀವಿ, ಎಲ್ಲ ಜಗಳವನ್ನು ಮರೆತು ಬಿಟ್ಟು ನಾವಿಬ್ಬರು ಒಂದೇ ಅನ್ನೋ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಪ್ರೇಮವನ್ನು ನಾವು ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸ್ತೀವಿ. ಇದೇ ಥರ ಇವ್ರ ಮನೆಯಲ್ಲೂ ಅನೇಕ ಘಟನೆಗಳು ಘಟಿಸ್ತಾ ಇದ್ವು. ಅಂದರೆ ಒಂದು ಕುಟುಂಬ ತುಂಬ ಅಚ್ಚುಕಟ್ಟಾಗಿ ಮುದ್ದಾಗಿ ತನ್ನ ಸಂಸಾರವನ್ನು ಸಲುಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತಾ ಇತ್ತು, ಖುಷಿ ಖುಷಿಯಾಗಿ ಕುಟುಂಬದಲ್ಲಿ ಜೀವನವನ್ನು ನಡೆಸ್ತಾ ಇದ್ರು. वह कभी उनसे लड़ता झगड़ता भी, पर आंखों के आंसू और
मन के रंग उसके मन पर छपी इन तस्वीरों को धो न सके. ಅಂದ್ರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಅವರ ಮನಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಮೂಡಿರುವಂತ ಈ ಎಷ್ಟೇ ಬೈದಿರ್ಬೋದು, ಜಗಳ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿರ್ಬೋದು, ಆದರೂ ಇಂಥ ಸಿಹಿ ನೆನಪುಗಳು, ಸಿಹಿ ಘಟನೆಗಳು ಅದನ್ನ ಮರೆಯೋದಕ್ಕೆ ತನ್ನ ಮನಸ್ಸಿನಿಂದ ತೊಳೆದು ಹೋಗಲಿಲ್ಲ. ಧೋನಸಕ್ಕೆ ಅಂದ್ರೆ ತಾನು ಮರೀಲಿಲ್ಲ ಅನ್ನೋ ಅರ್ಥವನ್ನ ಕೊಡುತ್ತೆ. एक दिन ऐसी हवा बही कि मुरझाए हुए दिलों में नई जान आ गई. ಅಂದ್ರೆ ಈ ತರ ನಡೀತಿರುವಂತಹ ಒಂದು ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ, ಜೀವನ ಸಾಗಿಸುವ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಏನ್ ಘಟಿಸ್ತಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ, ಒಂದು ದಿನ ಏಕ್ ಐಸಿ ಹವಾ ಬಹಿ, ಒಂದು ಇಂಥ ಒಂದು ವಿಚಾರ, ಗಾಳಿ, ಹವಾ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಗಾಳಿ ಸುದ್ದಿ ಅಂತ ತಿಳ್ಕೋಬಾರ್ದು, ಏನೋ ಒಂದು ವಿಷಯ ಇಲ್ಲಿ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗಿದೆ. ಏನಪ್ಪ ಘಟನೆ ಅದು ನೋಡೋಣ. ಮುರ್ಜಾಯೆ ಹುಯೆ ದಿಲೋಮೆ ನೈ ಜಾನ್ ಆ ಗೈ. ಯಾವ ರೀತಿಯ ವಿಷಯ ಅದು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಮುದುಡಿದಂತಹ ಮನಸ್ಸುಗಳಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಹೊಸ ಜೀವ, ಹೊಸ ಚೈತನ್ಯ ಬಂತಂತೆ. ಅಂತಹ ಒಂದು ವಿಷಯ ಘಟನೆಯಲ್ಲಿ ನಡೆಯೋದಕ್ಕೆ ಶುರುವಾಯಿತು. ಯಹ ಹವಾ ಉಮಂಗೋಂಕಿ ಹವಾ ಥಿ. ಉಮಂಗ್ ಯಾನಿ ಉಲ್ಲಾಸ, ಅದು ಉಲ್ಲಾಸದ, ಉತ್ಸಾಹದ ಒಂದು ಸೂಚನೆಯ ವಿಷಯವಾಗಿತ್ತು. ಬಡ ಭಾರಿ ಜುಲೂಸ್ ನಿಕಲ್ನಾ, ತುಂಬಾ ದೊಡ್ಡದಾದಂತಹ ಜುಲೂಸ್. मैंने यहाँ पर लिखा है जुलूस का अर्थ होता है ಜನಯಾತ್ರಾ. ಜನಯಾತ್ರೆ ಅಂದ್ರೆ ಚಳುವಳಿಗೆ ಹೋಗುವಂತ ಆಂದೋಲನ ಅಂತ ಹೇಳಿ ನಾವು ಹೇಳ್ಬೋದು, ತಗೋಬಹುದು. ಚಳುವಳಿಗೆ ಹೋಗುವಂತ ಒಂದು ಆಂದೋಲನ, ಹೋಗುವಂತ ಒಂದು ಪ್ರಸಂಗ ನಿರ್ಮಾಣ ಆಯಿತು. पर बादशाह का हुक्म था कि जुलूस न निकले. ಆದ್ರೆ ಬಾದಶಾಹ का अर्थ क्या है इधर? ರಾಜ. ನಿಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿದೆ ತಾನೆ, ಬಾದಶಾಹ್ ಇದರ ಸ್ತ್ರೀಲಿಂಗ ರೂಪ ನೀವು ಹೇಳಿ ಅಂದ್ರೆ ಏನ್ ಹೇಳ್ತೀರಾ? ಬೇಗಂ. ಹೌದು ತಾನೆ? ಬಾದಶಾಹ್ ಬೇಗಂ. ನಾವಿಲ್ಲಿ ತಗೊಳ್ಬೇಕಾಗಿರೋದು ಕೇವಲ ಬಾದಶಾಹ ಅರ್ಧ ಅಂದ್ರೆ ರಾಜ. ರಾಜ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ? ಅವನೇನ್ ಮಾಡಿದ್ದಾನೆ? ಹುಕ್ಮ್ ಅಂದ್ರೆ ಆದೇಶ. ಅದು ಕೂಡ ನಾನು ಕೆಳಗಡೆ ಬರೆದಿದ್ದೀನಿ. यहाँ पर है देखो, इसका अर्थ होता है आदेश और आज्ञा. ಆಜ್ಞೆ, ಆದೇಶ ಕನ್ನಡದಲ್ಲೂ ನಾವು ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಆದ್ರೆ ರಾಜನ ಆಜ್ಞೆ ಆಗಿತ್ತು. ಏನಂತ ಆಗಿತ್ತಪ್ಪ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಜುಲೂಸ್ ನ ನಿಕ್ಲಿ, ಯಾರೂ ಕೂಡ ಚಳುವಳಿ ಹೋಗಬಾರ್ದು ಅಂತ ಆಜ್ಞೆ ಆಗಿತ್ತು. ಶಹರ್ ಮೇ ಆತಂಕ ಛಾಯ. ಇದೇ ಕಾರಣದಿಂದ ಶಹರದಲ್ಲಿ ಆತಂಕ ಅಂದ್ರೆ ಪಟ್ಟಣದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಇದರಲ್ಲಿ ಆತಂಕ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಯಿತು. ಹೇಗೆ ಮಾಡೋದು? ಹೋಗೋದು ಬಿಡೋದು? ರಾಜ ನೋಡಿದ್ರೆ ಈ ತರ ಕಟ್ಟಾಜ್ಞೆಯನ್ನ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ, ಆದರೂ ಕೂಡ ನಾವು ಮುನ್ನುಗ್ಗಿ ಚಳುವಳಿಯನ್ನ ಮಾಡಲೇಬೇಕು. ಆ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಬಿಗುವಿನ ವಾತಾವರಣ, ಆತಂಕಕ ವಾತಾವರಣ ಅಂದ್ರೆ ಬಿಗುವಿನ ವಾತಾವರಣ ಇತ್ತು. ಉಸ್ಕೆ ಬಾದ್ ಬಡ ಆಯಾ ಬಾದ್ಶಾ, ಅಲ್ಲಿ ಆಶ್ಚರ್ಯ ಸೂಚಕ ಚಿಹ್ನೆಯನ್ನ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ನೋಡಿ. ಓಹೋ, ದೊಡ್ಡ ರಾಜ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟ ಅನ್ನೋ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಒಂದು ಮಾತುಕತೆ ನಡೆಯುತ್ತೆ. ಕ್ಯೂನ ನಿಕ್ಲೆ ಜುಲೂಸ್, ಯಾಕೆ ಚಳುವಳಿ ಹೋಗ್ಬಾರ್ದು? ಯಾಕೆ ಜನಯಾತ್ರೆ ದಂಡು ಕಟ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ಬಾರ್ದು? ಕ್ಯೂನ ನಿಕ್ಲೆ ಹಮಾರ ಝಂಡಾ. ನಾನು ಹೇಳಿದ್ದೆ ಇಲ್ಲಿ ಝಂಡಾ ಅನ್ನುವಂತ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಇದು ದೇಶ ಪ್ರೇಮದ ಸಂಕೇತವಾಗಿ ಬರುತ್ತೆ ಅಂತ. ಯಾಕೆ ಹೊರಡಬಾರ್ದು ನಮ್ಮ ಧ್ವಜ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಮಾತಾಡ್ಕೊಳ್ತಾರೆ. ಭಾಯಿನೇ ಬೆಹನ್ಸಿ, ಆ ಅಣ್ಣ ತಂಗಿಗೆ ಹೇಳ್ತಾನೆ, ದೊಡ್ಡ ಬಾದಶಾ ಅಂತೆ, ರಾಜ ಅಂತೆ, ಯಾಕೆ ನಾವು ಚಳುವಳಿ ಹೋಗ್ಬಾರ್ದು? ಯಾಕೆ ಧ್ವಜವನ್ನ ತಗೊಂಡು ನಾವು ಮುಂದಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ಬಾರ್ದು? ಹೇಳ್ಬಿಟ್ನಂತೆ, ಆಜ್ಞೆ ಮಾಡ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾನಂತೆ ಅಂತ ಇಬ್ರು ಅಣ್ಣ ತಂಗಿ ಮಾತಾಡ್ಕೊಳ್ತಾರೆ. ಬೆಹನ್ ಬೋಲಿ, उसके लिए उत्तर देना है ना. उसकी बहन कहती है, कौन है यह बादशाह? ಯಾರನ್ನ ಈ ರಾಜ ಅಂತ ತಂಗಿ ಪ್ರಶ್ನೆ ಮಾಡ್ತಾಳೆ. ಪ್ರಶ್ನಾರ್ಥಕ ಚಿಹ್ನೆ ಕೂಡ ಇದೆ. ಭಯ್ಯಾನಿಕ ಹೇಳ್ತಾನೆ ಸಹೋದರ, ಹೋಗ ಕೋಯ್, ಯಾರೋ ನನಗೆ ಗೊತ್ತಮ್ಮ, ಯಾರೋ ಇರ್ಬೋದು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾನೆ. ಬೆಹನ್ನೆ ಪೂಛ, ಕ್ಯೂ ನ ನಿಕ್ಲೆ ಜುಲೂಸ್, ಕ್ಯೂ ನ ನಿಕ್ಲೆ ಝಂಡಾ. ಯಾಕಣ್ಣ ಚಳುವಳಿ ಹೋಗ್ಬಾರ್ದು? ಯಾಕೆ ಪೂಜೆ ತಗೊಂಡು ಹೋಗ್ಬಾರ್ದಂತೆ? ನೋಡಿ, ಪುಟ್ಟ ಎರಡು ಮನಸ್ಸುಗಳು ಈ ಒಂದು ಚಳುವಳಿಯ ವಿಷಯವಾಗಿ ಯಾವ ರೀತಿ ಚರ್ಚೆ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತಾರೆ ಅಂತ. ನಾವು ಇದು ದೊಡ್ಡ ವಿಷಯ ಬಿಡು ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಏನ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ವಿ? ನಾವೇ ಏನಾದ್ರೂ ಪುಟ್ಟ ಬಾಲಕರಾಗಿರುವುದಾದ್ರೆ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ವಿ? ತಪ್ಪಿಸ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ಬಿಡ್ತಿದ್ವೇನೋ. ಇಲ್ಲ, ಇವರು ಬಾಲಕರಾಗಿರ್ಬೋದು, ಆದ್ರೆ ಇವರ ವಿಚಾರಗಳು ಉಚ್ಚವಾಗಿವೆ. ಅಂದ್ರೆ ದೊಡ್ಡವರು ಯೋಚನೆ ಮಾಡೋ ರೀತಿಯಲ್ಲೇ ಇವ್ರ ಮಕ್ಕಳು ತಮ್ಮೊಳಗೇನೆ ಚರ್ಚೆ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಯಾರನ್ನ ಈ ರಾಜ, ಯಾಕೆ ಹೀಗೆ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾನೆ? ಯಾಕೆ ಹೋಗ್ಬಾರ್ದು ನಾವು ಚಳುವಳಿ? ಹೋಗೇ ಹೋಗೋಣ ಅನ್ನುವಂತ ಒಂದು ರೊಚ್ಚಿನಲ್ಲಿ ಇಬ್ರು ಮಾತಾಡ್ಕೊಳ್ತಿದ್ದಾನೆ. ಯಾರೋ ಒಬ್ಬರ ರಾಜ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಬಿಡು, ಹೋಗೋಣ ಅನ್ನುವಂತ ಮಾತು ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾನೆ. ಬೆಹನ್ನೆ ಪೂಛ, ಕ್ಯೂ ನ ನಿಕ್ಲೆ ಜುಲೂಸ್, ಕ್ಯೂ ನ ನಿಕ್ಲೆ ಝಂಡಾ. ಯಾಕೆ ಹೋಗ್ಬಾರ್ದು ಅನ್ನೋ ಪ್ರಶ್ನೆಯನ್ನ ಅಣ್ಣನ ಮುಂದಿಡ್ತಾಳೆ. ಭಾಯಿ ಕಠೋರ ಸ್ವರ ಮೇ ಬೋಲ,
ಅವನೇನ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ, ಧೈರ್ಯವಾಗಿ ಹೇಳ್ತಾನೆ. ಏನಂತ ಹೇಳ್ತಾನೆ? ಹಮಾರಾ ದೇಶ್ ಬಾದ್ಶಾಹ ಕಾ ಗುಲಾಮ್ ಜೋ ಹೈ. ನಮ್ಮ ದೇಶ ಏನ್ ಅನ್ಕೊಂಡಿದೀಯ ತಂಗಿ? ನೋಡಿ, ಅವರು ಪುಟ್ಟ ಬಾಲಕ, ಆದ್ರೆ ಅವನ ಮನಸ್ಸಲ್ಲಿ ಉಚ್ಚ ವಿಚಾರ ಹೇಗಿದೆ ಅಂದ್ರೆ, ಈ ನಮ್ಮ ದೇಶ ಏನಾಗ್ಬಿಟ್ಟಿದೆ, ಗುಲಾಮಗಿರಿಯಲ್ಲಿ ನರಳುತ್ತಾ ಇದೆ. ಅದಕ್ಕಾಗಿ ಹೇಳ್ತಾನೆ, ಬಾದ್ಶಾಹ ಕಾ ಗುಲಾಮ್ ಜೋ ಹೈ, ನಾವೆಲ್ಲ ರಾಜರ ಗುಲಾಮರು ತಾನೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಆ ಹುಡುಗ ಉತ್ತರ ಕೊಡ್ತಾನೆ. उत्तर था तब तो जरूर निकले जुलूस. ಹಂಗಂದ್ರೆ ಗ್ಯಾರಂಟಿ ನಾವೇನ್ ಮಾಡಬೇಕು, ಚಳುವಳಿ ಹೊರಡಲೇಬೇಕು. ಹಮ್ ಜರೂರ್ ಪೆಹರಾಯಂಗೆ ಜೆಂಡಾ, ಅಂದ್ರೆ ನಾವು ನಿಜವಾಗ್ಲೂ ನಮ್ಮ ಧ್ವಜವನ್ನ ಹಾರಾಡಿಸೋಣ. ಯಾಕೆ? ನಮ್ಮ ದೇಶ ತಾನೇ ಇದು. ಆ ಮನಸ್ಸುಗಳಲ್ಲಿ ನೋಡಿ ಮೂಡುವಂತಹ ವಿಚಾರಗಳು ಹೇಗಿದಾವೆ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ನಾವು ಹೋಗ್ಬಾರ್ದು, ನಾವೇ ಗುಲಾಮಗಿರಿಯಲ್ಲಿ ಇರಬೇಕು, ನಡಿ ಹೋಗೋಣ. ಹಿಂಗಂದ್ರೆ ನಾವು ಗ್ಯಾರಂಟಿ ಏನ್ ಮಾಡಬೇಕು, ಚಳುವಳಿಯಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸಲೇಬೇಕು, ನಮ್ಮ ಧ್ವಜವನ್ನ ಹಾರಿಸಲೇಬೇಕು ಅನ್ನುವಂಥ ನಿರ್ಧಾರಕ್ಕೆ ಇಬ್ಬರು ಕೂಡ ಬರ್ತಾರೆ. ಎಷ್ಟು ಒಂದು ದೇಶ ಪ್ರೇಮ ಆ ಮಕ್ಕಳಲ್ಲಿ ತುಂಬಿಕೊಂಡಿತ್ತು ಅನ್ನೋದು ನಮಗೆ ಈ 2 ಸಾಲುಗಳಿಂದ ಗೊತ್ತಾಗತ್ತೆ. ಜೆಂಡೆ ಕಿ ತಯಾರಿ ಹೋನೆ ಲಗಿ, ಧ್ವಜ ತಯಾರು ಮಾಡಕ್ಕೆ ಶುರು ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ರು. ಏನಾದ್ರೂ ಆಗ್ಲಿ, ಯಾರೇ ಆಗ್ಲಿ, ರಾಜ ಹೋಗೋದೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಅವರು ಧ್ವಜವನ್ನ ತಯಾರು ಮಾಡಕ್ಕೆ ಶುರು ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ರು. बहन ने अपने पुरानी ओढ़नी फाड़कर झंडा बना लिया. ತನ್ನ ಹಳೆಯ ಒಂದು ದುಪ್ಪಟ್ಟ, ಶಾಲ್, ವೇಲು ನಾವೇನಂತ ಕರಿತೀವಿ, ಅದನ್ನ ಹರಿದು ಬಿಟ್ಟು ತಯಾರು ಮಾಡೇ ಬಿಟ್ರು ಧ್ವಜವನ್ನ. ಲಾಲ್ ಹರ ರಂಗ್ ಬಿ ಚढ़, ಇಲ್ಲೇನಾಯ್ತು, ಕೇಸರಿ ಮತ್ತು ಹಸಿರು ಬಣ್ಣನೂ ಕೂಡ ಅದಕ್ಕೆ ಬಳದ್ರು. भाई ने उसे अपने खेलने के डंडे से बांध लिया. ನೋಡಿ, ಅಲ್ಲಿ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೋ ಅವರು, ಒಂದು ವ್ಯವಸ್ಥಿತವಾಗಿ ಅದನ್ನ ಕಟ್ಟಬೇಕು. ಅಲ್ಲ, ನಾವು ಹೋಗ್ಬೇಕು, ಧ್ವಜ ರೆಡಿ ಆಗ್ಬೇಕು. तो इसीलिए क्या करते हैं, उसका खेलने का एक डंडा था, यानी कोल, उसको ही उसे बांध कर, किसे, ध्वज को बांध कर. वो कैसा ध्वज है? अपनी बहन की ओढ़नी. वो कैसी ओढ़नी है? पुरानी, हड़िया दुपट्टा. उसको क्या करते हैं, लाल और हरा रंग लगाकर, केसर का रंग लगाकर वो क्या करते हैं, उसको पहराने के लिए डंडे को बांध देते थे. ಧ್ವಜವನ್ನ ಆ ಕೋಲಿಗೆ ಅವರು ಇಬ್ರು ಕಟ್ಟುತ್ತಾರೆ. भाई ने उसे अपने खेलने के डंडे से बांध दिया. झंडा तैयार था. ಧ್ವಜ ತಯಾರಾಗಿ ಬಿಡ್ತು, ರೆಡಿ ಆಯ್ತು. ಹೋಗೋದೊಂದನೇ ಬಾಕಿ ಇರುವುದು. ಆ ದಿಸೆಯಲ್ಲಿ ಇಬ್ರು ಕೂಡ ತಯಾರಾಗ್ತಾರೆ. ಯಾವುದಕ್ಕೆ? ಈ ಸ್ವತಂತ್ರ ಸಂಗ್ರಾಮದ ಚಳುವಳಿಯಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸೋದಕ್ಕೆ. अब भाई झंडा लेकर चला. अरे भाई जाते कहाँ हो? हम भी साथ चलेंगे, बहन आग्रह से बोली. अरे ಅಣ್ಣ, ಎಲ್ಲಿಗೆ ಹೋಗ್ತಿದೀಯಾ? ನಿಂತ್ಕೋ, ಎಲ್ಲಿಗೆ ಹೋಗ್ತಿದೀಯಾ? ನಾನು ಕೂಡ ನಿನ್ನ ಜೊತೆಗೆ ಬರ್ತೀನಿ. ಎಷ್ಟು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಹೇಳ್ತಾಳೆ ನೋಡಿ. ಅರೆ ಭಾಯ್ ಜಾತೆ ಕहाँ हो? हम भी साथ चलेंगे, ನಾನು ನಿನ್ನ ಜೊತೆಗೇನೆ ಬರ್ತೀನಿ. ಬಹನ್ನೆ ಆಗ್ರಹ ಸೆ, ಕರ್ಕೊಂಡು ಹೋಗು ಅನ್ನುವಂತ ಒಂದು ರೂಪದಲ್ಲಿ ಅವಳು ಹೇಳ್ತಾಳೆ. पर बहन बड़ी दूर जाना है, ತುಂಬಾ ದೂರ ಹೋಗ್ಬೇಕಮ್ಮ ಅಂತ ಅಣ್ಣ ಹೇಳ್ತಾನೆ. ತುಮ್ ಥಕ್ ಜಾವೋಗಿ. ಎಷ್ಟು ಪ್ರೀತಿ ಇದೆ ನೋಡಿ. ನೀನು ಸುಸ್ತಾಗ್ಬಿಡ್ತೀಯ, ನಿನ್ಗಾಗಲ್ಲ ಬರೋದಕ್ಕೆ, ಅದಕ್ಕೆ ನೀನೇನು ಬರೋದು ಬೇಡ, ನಾನು ಹೋಗ್ತೀನಿ, ನಿನ್ ತ್ರಾಸಾಗುತ್ತೆ, ಬೇಡ ಕಣಮ್ಮ ಅಂತ ಅಣ್ಣ ಹೇಳ್ತಾನೆ. ನಹಿ ಭಯ್ಯ, ಅವಳು ಸುಮ್ಮನಿರಲ್ಲ. ಇಲ್ಲ, ನಾನು ಕೂಡ ಬರಲೇಬೇಕು. ನಹಿ ಬೆಹನ್, ಅವನು ಮತ್ತೆ ತಿಳಿಸಿ ಹೇಳ್ತಾನೆ, ವಿನಯತೆಯಿಂದ ಹೇಳ್ತಾನೆ ತಂಗಿಗೆ, ಇಲ್ಲ ನೀನು ಬರೋದು ಬೇಡ ಅಂತ. ಜುಲೂಸ್ ಕೌನ್ ಬನಾಯೇಗ? ನೋಡಿ, ಪ್ರಶ್ನೆ ಮಾಡುತ್ತಾ ಮಗು. ಏನಂತ ಕೇಳ್ತಾಳೆ? ಜುಲೂಸ್, ಚಳುವಳಿ ಹೊರಡೋರು ಯಾರು? ಮತ್ತೆ ನೀನು ಧ್ವಜ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಮುಂದೆ ಹೋಗ್ತೀಯಪ್ಪ, ನಿನ್ನ ಹಿಂದೆ ಚಳುವಳಿಗೆ ಜನಯಾತ್ರೆ ಬೇಕು ತಾನೆ, ಯಾರು ಬರ್ತಾರೆ ಮತ್ತೆ ನಮ್ಮ ಜೊತೆಗೆ? ಅದಕ್ಕೆ ನಾನು ಕೂಡ ಇರ್ತೀನಿ. ಅವಾಗ ಹೇಳ್ತಾನೆ, ತುಮ್ ಜೆಂಡಾ ಉಠಾನ. ಅವಳು ಹೇಳ್ತಾಳೆ, ನೀನು ಧ್ವಜವನ್ನ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಮುಂದೆ ಸಾಗು. ಹಮ್ ಜುಲೂಸ್ ಬನಾಕರ್ ಚಲೆಂಗೆ ಪೀಚೆ ಪೀಚೆ. ನಿನ್ನ ಹಿಂದೆ ನಾವೇನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ? ಪೀಚೆ ಅಂದ್ರೆ ಹಿಂದೆ, ಅದರ ವಿರುದ್ಧ ಬೇಡ, ಆगे. आगे ಅಂದ್ರೆ ಮುಂದೆ, आगे ಇದರ ವಿಲೋಮಾರ್ಥ क्या होता है? पीछे. तो हम भी आपके पीछे पीछे चलेंगे. नहीं रानी तुम जुलूस नहीं. ಮತ್ತೆ ತಿಳಿಸಿ ಹೇಳ್ತಾನೆ, ಅಯ್ಯೋ ರಾಣಿ ಬರಬೇಡ. ತಂಗಿಗೆ ಮುದ್ನಿಂದ ಅಣ್ಣ ಹೇಳ್ತಾನೆ, ಬರಬೇಡ. तुम एक काम करो, ಹಾಗಾದ್ರೆ ನೀನೇನ್ ಮಾಡು? एक काम यानी ಕೆಲಸ, ಒಂದು ಕೆಲಸ ಮಾಡಮ್ಮ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾನೆ. हमें रोली का तिलक लगाकर विदा करो, जैसे राजकुमारी अपने भाई राजकुमार को विदा करती है. ನೀನೇನ್ ಮಾಡು?
ನಮಗೆ ಒಂದು ಕೆಲಸ ಮಾಡು, ನೀನೇನು ಬರೋದು ಬೇಡ, ನಿನ್ಗೆ ಆಗಲ್ಲ ಬರೋದಕ್ಕೆ, तुम ऐसा करो, मुझे क्या करो, एक राजकुमारी अपने भाई राजकुमार ಒಬ್ಬ ರಾಜಕುಮಾರಿ ತನ್ನ ಅಣ್ಣನಾದ ರಾಜಕುಮಾರನಿಗೆ ಯಾವ ರೀತಿ ವಿದಾಯವನ್ನು ಕೊಡ್ತಾಳೋ ಕಳುಹಿಸಿಕೊಡ್ತಾಳೋ वैसे मुझे भी आप क्या करो भेज दो। कैसे वो भी रोली लगाकर तिलक कुंकुम मैंने बर्दिದ್ದೀನಿ। रोली का अर्थ होता है लाल बुकनी यानी चूर्ण। चूर्ण ಅಂದ್ರೆ ಪೌಡರ್ ಪುಡಿ ಅಂತ ಅರ್ಥ। ಲಾಲ್ ಅಂದ್ರೆ ಕೆಂಪು, ಕೆಂಪು ಬಣ್ಣ ನಾವೇನಂತೀವಿ ಕುಂಕುಮ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ। ಅದನ್ನ ನೀವು ಸಿಂಧೂರ ಅಥವಾ ತಿಲಕವನ್ನ ಇಟ್ಟು ನನಗೇನು ಮಾಡು, ಕಳಿಸಿಕೊಡು, ವಿದಾಯ ಮಾಡು। ಹೇಗದಿರ್ಬೇಕಪ್ಪ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಒಬ್ಬ ಪುಟ್ಟ ರಾಜಕುಮಾರಿ ತಂಗಿ ತನ್ನ ಅಣ್ಣನಾದ ಪುಟ್ಟ ರಾಜಕುಮಾರನಿಗೆ ಯಾವ ರೀತಿ ವಿದಾಯವನ್ನು ಮಾಡ್ತಾಳೋ ಆ ರೀತಿ ನನಗೆ ವಿಜೃಂಭಣೆಯಿಂದ ಸಂಭ್ರಮದಿಂದ ತಿಲಕವನ್ನು ಇಟ್ಟು ಕಳಿಸ್ಕೊಡು, ನಾನು ವಿಜಯಶಾಲಿಯಾಗಿ ಬರ್ತೀನಿ ಅಂತ ಅಣ್ಣ ಹೇಳ್ತಾನೆ। ಅವಾಗ ತಂಗಿ ಒಪ್ಕೊಳ್ಳೇಬೇಕಾಗತ್ತೆ। ನಹಿ ರಾಣಿ ತುಮ್ ಜುಲೂಸ್ ನಹಿ, ಅವಾಗ ಅವಳು ಹೇಳ್ತಾನೆ ನೀನು ಬರೋದು ಬೇಡ, तुम ऐसा करो ಅಂತ ಅವನೇನು ಹೇಳ್ತಾನೆ, ಇದೆಲ್ಲ ವಿಷಯವನ್ನು ಅವಳಿಗೆ ಹೇಳ್ತಾನೆ। बहन ने खुशी की खिलकारी के साथ ताली बजाई और दौड़कर, ನೋಡಿ ಖುಷಿಯಿಂದ ಆಯ್ತು ಅಣ್ಣ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಚಪ್ಪಾಳೆಯನ್ನ, ತಾಲಿ ಬಜಾನ ಅಂದ್ರೆ ಚಪ್ಪಾಳೆ ತಟ್ಕೊಂಡು ಓಡ್ ಹೋಗ್ತಾಳೆ। ಹೋಗಿ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾಳೆ ನೋಡಿ, ಥೋಡಿ ಸಿ ರೋಲಿ ಥೋಡೆ ಸೆ ಚಾವಲ್ ಸಜಾ ಲಾಯಿ, ಸ್ವಲ್ಪ ಕುಂಕುಮ ಮತ್ತೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಅದರಲ್ಲಿ ಏನಿರ್ತಾಳೆ ಅಕ್ಕಿಯನ್ನ ಅಕ್ಷತೆಯನ್ನ ಇಟ್ಕೊಂಡು ತಟ್ಟೆ ರೆಡಿ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಬರ್ತಾಳೆ। ಥಾಲಿ ಏಮೆ ಏಕ್ ದಿಯಾ ಬಿ ಜಲ್ ರಹಾ ಥಾ, ಒಂದು ದೀಪವನ್ನು ಕೂಡ ಅದರಲ್ಲಿ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಆರತಿ ತಟ್ಟೆಯನ್ನ ರೆಡಿ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ತಂಗಿ ಬರ್ತಾಳೆ। ಭಾಯಿ ಕಿ ಆರತಿ ಉತಾರ್ತಿ ಥಿ, मुंह के चारों तरफ घूमती थाली एक आभा मंडल बनाने लगी। आभा मंडलದ ಅರ್ಥ ಏನಪ್ಪ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಕಾಂತಿ ಕಾ ಘೇರ, ಅಂದ್ರೆ ಪ್ರಕಾಶಮಾನವಾದ ಒಂದು ಹೊಳಪು ಆ ಅಣ್ಣನ ಮುಖದಲ್ಲಿ ಅವಳು ಆರತಿ ಎತ್ತುವಂತಹ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಕಾಣಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತೆ। उसने देवी देवताओं के चित्रों में भी वैसा ही आभा मंडल देखा था। ನಾವು ದೇವತೆಗಳ ಫೋಟೋ ಹಿಂದೆ ನಾವು ಒಂದು ಪ್ರಕಾಶಮಾನವಾದ ಬೆಳಕನ್ನು ನಾವು ಕಾಣ್ತೀವಿ, ಅದೇ ರೀತಿ ಅಣ್ಣನಿಗೆ आरती ಎತ್ತುವಂತ ಅಂದ್ರೆ आरती उतारने के संदर्भ में उसके चेहरे पर भी एक आभा मंडल वहां पर निर्मित हुआ था। ಒಂದು ಪ್ರಕಾಶಮಾನವಾದಂತಹ ಮುಖ ಅಲ್ಲಿ ಕಾಣಿಸ್ತಾ ಇತ್ತು। इस प्रकार वो क्या करती है, अपने भाई के चारों तरफ वैसा ही आभा मंडल देखकर वह बहुत खुश हुई। ಈ ರೀತಿಯ ಒಂದು ಪ್ರಕಾಶಮಾನವಾದ ಹೊಳಪನ್ನ ಅಣ್ಣನ ಮುಖದಲ್ಲಿ ನೋಡಿದಂಥ ತಂಗಿಗೆ ತುಂಬ ಖುಷಿಯಾಗುತ್ತೆ, ಅವಳ ಮುಖದಲ್ಲಿ ನಗು ಮೂಡುತ್ತೆ। ಅವಾಗ ಅವಳು ಏನು ಮಾಡ್ತಾಳೆ, ಪ್ರೀತಿಯಿಂದ ಅಣ್ಣನಿಗೆ ವಿದಾಯವನ್ನು ಕೊಡ್ತಾಳೆ। ಬೆಹನ್ನೆ ಭಾಯಿಕೆ ಮಾತೆ ಪರ್ ತಿಲಕ್ ಲಗಾಯಿ, ಜೊತೆಗೆ ಏನು ಮಾಡ್ತಾಳೆ, ಸಿಂಧೂರ ಅಂದರೆ ತಿಲಕವನ್ನು ಕೂಡ ಕುಂಕುಮವನ್ನು ಹಣೆಗೆ ಇಡ್ತಾಳೆ, ಹೊಟ್ಟನ್ನು ಇಡ್ತಾಳೆ। ಚಾವಲ್ ಬಿಖ್ರಾಯೆ, ಬಿಖ್ರಾನ ಅಂದರೆ ಅಕ್ಷತೆ ಹಾಕೋದು, ಇಲ್ಲಿ ಹರಡೋದು ಅಂತ ಅರ್ಥ ಆಗಲ್ಲ, ಇಲ್ಲಿ ಅಕ್ಷತೆ ಕಾಳನ್ನು ಕೂಡ ಅಣ್ಣನಿಗೆ ಹಾಕ್ತಾಳೆ। ತಬ್ ಭಾಯಿನೇ ಬೆಹನ್ ಕೆ ಪೈರ್ ಛುಯೆ ಅವ್ರ ವಿದಾಯಿ, ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ವಿಷಯ ಬರುತ್ತೆ, ಏನಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಅಣ್ಣ ತಂಗಿಯ ಕಾಲನ್ನು ಮುಟ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ। ನಮ್ಮ ಸಂಪ್ರದಾಯದಲ್ಲಿ ನಾವು ಚಿಕ್ಕವರ ಕಾಲಿಗೆ ಅಂದರೆ ನಮಸ್ಕಾರ ಮಾಡೋದು ಸ್ವಲ್ಪ ಕಡಿಮೆ ಅಲ್ವಾ, ಆದರೂ ಕೂಡ ಇಲ್ಲಿ ದೇಶಭಕ್ತಿಯ ಸಂಕೇತವಾಗಿ ಇರ್ಬೋದು ಅಂತ ನಾನು ಅಂದ್ಕೊಳ್ತೀನಿ। ಏನು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ, ಅವಳು ಕಳಿಸಿಕೊಡುವಂಥವಳು ಒಬ್ಬ ಮಾತೆಯಾಗಿ ಕಾಣಿಸ್ತಾಳೆ ಅವನಿಗೆ, ಯಾರಿಗೆ, ಆ ಬಾಲಕನಿಗೆ, ಗುಲಾಬ್ ಸಿಂಹನಿಗೆ। ಹಾಗಾಗಿ ಅವನು ತನ್ನ ತಂಗಿಯ ಪಾದವನ್ನು ಮುಟ್ಟಿ ನಮಸ್ಕಾರ ಮಾಡ್ತಾನೆ। ಬೆಹನ್ನೆ ಭಾಯಿಗೆ ಸಿರ್ ಪರ್ ಹಾತ್ ಫೇರಾ ಅವ್ರ ಬಲಯ್ಯ, ತಂಗಿಯೂ ಸಹ ಏನು ಮಾಡ್ತಾಳೆ, ತನ್ನ ಅಣ್ಣನ ತಲೆಯ ಮೇಲೆ ಕೈಯನ್ನು ನೆನೆಸ್ತಾಳೆ, ಅಂದರೆ ಆಶೀರ್ವಾದವನ್ನು ನಾವು ಹೇಗೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ ನಮ್ಮ ತಂದೆ ತಾಯಿಗಳು, ನೀವು ನೋಡಿದ್ದೀರ, ಏನಾದರೂ ಒಂದು ವಿಶೇಷ ಕಾರ್ಯಕ್ಕೂ ಏನೋ ಒಂದು ಕೆಲಸಕ್ಕೆ ನೀವು ಹೋಗಬೇಕಾದ್ರೆ ತಂದೆ ತಾಯಿಯ ಆಶೀರ್ವಾದ ಪಡ್ಕೊಂಡು ಕೆಲವರು ಹೋಗೋ ಸಂಪ್ರದಾಯ ಇದೆ, ಕೆಲವರು ಅದನ್ನು ಕೂಡ ಮಾಡೋದಿಲ್ಲ। ಇರಲಿ ಬಿಡು ತಂದೆ ತಾಯಿ ನೋಡೋಣ ಆಮೇಲೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಅಮ್ಮ ಬಾಯ್ ಮಮ್ಮಿ ಬಾಯ್ ಅನ್ನುವಂಥ ಒಂದು ಸಂಪ್ರದಾಯ ನಾವೀಗ ಕಾಣ್ತಿದ್ದೀವಿ। ಇಲ್ಲ, ಮೊದಲು ಹಾಗಿರಲಿಲ್ಲ, ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಶುಭ ಕಾರ್ಯಕ್ಕೆ ಹೋಗಬೇಕಾದ್ರೂ ಸಹ ದೊಡ್ಡವರ ಹಿರಿಯರ ಅಜ್ಜಿ ಇರ್ತಾರೆ ಮನೆಯಲ್ಲಿ, ಅಜ್ಜ ಇರ್ತಾರೆ, ಅವರ ಆಶೀರ್ವಾದವನ್ನು उनसे बलैया लेकर ही हम चलते थे, यानी काम में हमें हम जयशाली बन सकते थे, ವಿಜಯವನ್ನು ಗಳಿಸ್ಬೋದು, ಒಳ್ಳೆಯದಾಗತ್ತೆ ಅನ್ನುವಂಥ ದೊಡ್ಡವರ ಆಶೀರ್ವಾದ ಇದ್ರೆ ಅಂತ ದೇವರಿಗೆ ನಾವು ಅಥವಾ ಮನೆಯಲ್ಲಿರೋ ಹಿರಿಯರಿಗೆ ನಮಸ್ಕಾರ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಹೋಗೋದು ನಮ್ಮ ಸಂಪ್ರದಾಯ। वैसे ही इन्होंने भी किया, इन्होंने भी बलैया ही, बलैया का होता है, इधर मैंने लिखा है, तो यहाँ पर
उसको आशीर्वाद करना, ಅಂದ್ರೆ ಅವನಿಗೆ ಆಶೀರ್ವಾದವನ್ನ ತಂಗಿ ಮಾಡ್ತಾಳೆ. जब वह झंडा लेकर चला, बहन दरवाजे पर खड़ी देखती रह गई. कहानियों की राजकुमारी इसी तरह विदा कर देती है. ಅಂದ್ರೆ ನೋಡಿ, ಕಥೆಯಲ್ಲಿರುವಂತ ರಾಜಕುಮಾರಿ ಯಾವ ರೀತಿ ನಾವು ವರ್ಣನೆ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಅಣ್ಣನನ್ನ ಕಳಿಸ್ಕೊಡ್ತಾಳೋ ಅದೇ ರೀತಿ ನಮಗೆ ಒಂದು ಚಿತ್ರಣ ಎದುರುಗಡೆ ಬಂತು, ಒಂದು ಕಥೆ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಕಾಣಿಸ್ಕೊಡ್ತಾಳೆ ಅವಳು. ಅವನಿಗೂ ಸಹ ಕಳಿಸ್ಕೊಡ್ತಾಳೆ. वह झंडे को लहराते हुए ले जाते भाई को दूर तक देखती रही. ಧ್ವಜವನ್ನ ಹಾರಾಡಿಸ್ಕೊಂತ ಹೋಗ್ತಿರುವಂತ, ಧೈರ್ಯಶಾಲಿಯಾಗಿ ಹೋಗ್ತಿರುವಂತ, ಮುನ್ನುಗ್ತಿರುವಂತ ಅಣ್ಣನನ್ನ ದೂರದವರೆಗೂ, ಅಂದ್ರೆ ತನ್ನ ದೃಷ್ಟಿ ನೇರ ಕಾಣುವವರೆಗೂ ಕೂಡ ಅವಳು ನೋಡ್ತಾ ನಿಂತ್ಕೊಳ್ತಾಳೆ. कुछ दूर जाने पर बादशाह के सिपाहियों ने झंडे वाले को रोका. ಸ್ವಲ್ಪ ದೂರ ಹೋಗಿದ್ದ ಅಷ್ಟೇನೆ ಈ ರಾಜನ ಸಿಪಾಯಿಗಳು ಇವನನ್ನ ನಿಲ್ಲಿಸ್ತಾರೆ, ತಡೆತಾರೆ. ರೋಕ್ನ ಅಂದ್ರೆ ತಡೆದು ನಿಲ್ಲಿಸು. ವಹನ ರುಖ, ನೋಡಿ ಸಿಪಾಯಿಗಳು ತಡೆ ನಿಲ್ಲಿಸಿದ್ರು ಅವ್ನು ನಿಂತ್ಕೊಳ್ಳಿಲ್ಲ, ಮುನ್ನುಗ್ತಾನೆ ಇದ್ದಾರೆ. ಅಂದ್ರಲ್ಲಿ ಅವನಲ್ಲಿ ದೇಶ ಪ್ರೇಮ ಅಷ್ಟು ತುಂಬಿ ತುಳುಕಾಡ್ತಾ ಇತ್ತು, ಜಾಗೃತಗೊಂಡಿತ್ತು. ಬಾದಶಾಹ ಕೆ ಸಿಪಾಯಿಯೋನೆ ಗೋಲಿ ಚಲಾದು, ಗುಂಡೇಟನ್ನ ಹೊಡಿತಾರೆ ಅವನಿಗೆ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಅವ್ನು ನಿಂತ್ಕೊಳ್ಳಲ್ವಲ್ಲ, ಅದಕ್ಕೆ ಆ ರೀತಿಯಾಗಿ ಗುಂಡು ಹೊಡೆದ ತಕ್ಷಣನೇ ವಹಗಿರ, ಅವನು ಬಿದ್ದು ಬಿಡ್ತಾನೆ. ಜಂಡಾನಾಗಿರು, ಎಂಥ ಮಾತು ನೋಡಿ. ಆ ಬಾಲಕ, ಪುಟ್ಟ ಬಾಲಕ, ಮನಸ್ಸು ಎಷ್ಟು ವಿಶಾಲವಾಗಿದೆ, ದೊಡ್ಡದಾಗಿ ಯೋಚನೆ ಮಾಡ್ತಿದೆ. ಅಂದ್ರೆ ಗುಂಡು ತಗುಲಿದೆ ಆ ಮಗುವಿಗೆ, ಆದ್ರೆ ತಾನು ಬಿದ್ದ, ಕೈಯಲ್ಲಿರುವಂತ ಧ್ವಜವನ್ನ ಗಟ್ಟಿಯಾಗಿ ಹಿಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದ. ವಹಗಿರ ಪರ್ ಜಂಡಾನಾಗಿರ, ಧ್ವಜ ಬೀಳಲಿಲ್ಲ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ನಮ್ಮ ದೇಶದ ಸಂಕೇತ, ದೇಶ ಪ್ರೇಮಕ್ಕಾಗಿ ಅವನೇನ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ, ಧ್ವಜವನ್ನ ಗಟ್ಟಿಯಾಗಿ ಅದರ ಅಭಿಮಾನಕ್ಕಾಗಿ ಅದನ್ನ ಹಿಡಿತಾನೆ. ವಹ ಉಸ್ಕೆ हाथ में था, गोली चलते देख कोई उसके पास न आया. बहन ने भाई को गिरते देखा, वह दौड़ पड़ी. भाई खून से लथपथ पड़ा था. वह पुकारती रही, भैया भैया. ಯಾರು ಕೂಡ ಬಂದು ಎತ್ತಲಿಲ್ಲ. ಇವಳಿಗೆ ಕಾಣಿಸ್ತಾ ಇದೆ ಕಣ್ಣೆದುರಿಗೆ ತನ್ನ ಪ್ರೀತಿಯ ಅಣ್ಣನ ಸಾವಾಗ್ತಾ ಇದೆ. ಅಂದ್ರೆ ಗುಂಡೇಟು ಬಿದ್ದು ನರಳಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ. ಲತ್ಪತ್ ಪಡಾತ, ಕೂನ್ಸೆ ಅಂದ್ರೆ ರಕ್ತದ ಮಡುವಿನಲ್ಲಿ ಅವನು ಒದ್ದಾಡ್ತಾ ಇದ್ದ. ಆದ್ರೆ ಕೈಯಲ್ಲಿ ಧ್ವಜ ಮಾತ್ರ ಹಾರಾಡ್ತಾನೆ ಇತ್ತು. ಅದನ್ನ ನೋಡ್ಕೊಂಡು ತಂಗಿ ಜೋರ್ಸೆ ದೊಡ್ಡತೆ ಆದ್ರೆ, ಅಂದ್ರೆ ಓಡ್ಕೊಂಡು ಬರ್ತಾಳೆ. ಬಂದು ಭಯ್ಯ, ಅಣ್ಣ ಅಣ್ಣ ಅಂತ ಕೂಗಿ ಕರೀತಾಳೆ. ಭಾಯಿಗೆ ಪ್ರಾಣ ಮಾನೋ ಯಹ ಅಮೃತವಾಣಿ ಸುನ್ಕರ್ ಲೌಟ್ ಪಡಿ. ಅಣ್ಣನ ಒಂದು ಪ್ರಾಣ ಹಾರುವಂತ ಪ್ರಾಣ ಪಕ್ಷಿ ಹಾರು ಹೋಗ್ತಾ ಇದೆ, ಆದ್ರೂ ಕೂಡ ತಂಗಿಯ ಧ್ವನಿಯನ್ನ ಕೇಳಿ ಮತ್ತೆ ಮರಳಿ ಜೀವ ಬಂದಂಗೆ ಆಯ್ತು ವಾಪಸ್. ಹಾಗಾಗಿ ವಹ ಬೋಲ, ಮತ್ತೆ ಅವನು ಹೇಳ್ತಾನೆ, ತೂ ಆಗೈ ಯಹ ಝಂಡಾನೆ. ಎಂತ ಮಾತು ನೋಡಿ, ಅವನು ಹೇಳ್ಬೋದಿತ್ತು, ನೀನ್ ಬಂದ್ಯಾ, ನನ್ನನ್ನ ರಕ್ಷಣೆ ಮಾಡು, ಉಳಿಸು, ನಾನು ಸಾಯ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದಿತ್ತು. ಹಂಗೆ ಹೇಳಲ್ಲ ಅವನು, ನಾನು ಸತ್ರೆ ಸಾಯಿ, ಯಾಕಂದ್ರೆ ದೇಶಕ್ಕೋಸ್ಕರ ನಾನು ಪ್ರಾಣವನ್ನ ತ್ಯಾಗ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ, ನನ್ನ ಬಲಿದಾನ ಆಗ್ಲಿ, ತೊಂದರೆ ಇಲ್ಲ, ಆದ್ರೆ ಈ ಧ್ವಜವನ್ನ ನೀನ್ ಹಿಡಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾನೆ. ಎಂತ ಮಾತು ಅಂತ ದೇಶಭಕ್ತಿ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರ ಮನಸ್ಸಿನಲ್ಲೂ ಜಾಗೃತಗೊಂಡಿದ್ರೆ ನಮ್ಮ ದೇಶ ಇನ್ನೂ ಕೂಡ ಉತ್ತಮವಾದ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಮುಂದೆ ಸಾಗ್ತಿತ್ತೋ ಏನು. ಆದರೆ ಎಲ್ಲರ ಮನಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಈ ಭಾವನೆಯನ್ನ ಮೂಡಿಸೋಕ್ಕೋಸ್ಕರನೇ ಸುಭದ್ರಾ ಕುಮಾರಿ ಚೌಹಾಣ್ ಈ ತರಹದ ಒಂದು ಕಥೆಯನ್ನ, ದೇಶ ಪ್ರೇಮದ ಒಂದು ಕಥೆಯನ್ನು ಅವರು ಬರೀತಾರೆ. ಹಾಗಾಗಿ ವಹ ಭಾಯಿ ಕೆ ಪ್ರಾಣ ಅಮೃತವಾಣಿ ಸುನ್ಕರ್ ಲೌಟ್ ಪಡೆ, ಬೋಲಾ ತೂ ಆಗಯಿ ಯಹ ಝಂಡಾ ಲೇ, ಈ ಧ್ವಜವನ್ನ ನೀನು ಹಿಡ್ಕೊಂಡು ಮುಂದೆ ಸಾಗು. बहन ने झंडा थाम लिया, भाई चल गया. बहुत रोई पर झंडा हाथ में उठाए रही. बादशाह के सिपाही मानो गढ़ जीत कर चले गए. लोग भागे आए, उन्होंने भाई की देह उठाई. आगे आगे झंडा लिए बहन चलने लगी. ನೋಡಿ ಏನಾಯ್ತು, ಅಣ್ಣ ತೀರ್ಕೊಳ್ತಾನೆ, ಅಂದ್ರೆ ಅವನ ಪ್ರಾಣ ಪಕ್ಷಿ ಹಾರಿ ಹೋಗುತ್ತೆ. ತಂಗಿ ಆ ಧ್ವಜವನ್ನ ಎತ್ತಿ ಹಿಡ್ಕೊಂಡು ಮುಂದೆ ಸಾಗ್ತಾಳೆ. ಬಾದಶಾಹದ ಅಂದ್ರೆ ರಾಜನ ಸಿಪಾಯಿಗಳು ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಒಂದು ಗಡ್ ಅಂದ್ರೆ ಕೋಟೆಯಲ್ಲಿ ಗೆದ್ಕೊಂಡು ನಾವು ಜಯಿಸಿಕೊಂಡು ಹೋಗುವಂತ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಮುಂದೆ ಸಾಗ್ತಿರ್ತಾರೆ. ಅವಳ ತಂಗಿ ಧ್ವಜವನ್ನ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಮುಂದೆ ಹೋಗ್ತಾಳೆ. ಅವಳ ಹಿಂದೆ ಎಲ್ಲಾ ಜನರು ಕೂಡ, ಸಮಸ್ತ ಜನರು ಅವಳ ಜೊತೆಗೆ ಸೇರ್ಕೊಂಡು ಆ ಚಳುವಳಿಯಲ್ಲಿ ಮುಂದೆ ಪಾಲ್ಗೊಳ್ತಾರೆ. ನೋಡಿ, ಪ್ರಾರಂಭ ಯಾರಿಂದನೋ ಆಗ್ಲಿ, ಆದ್ರೆ ರಾಜನ ಅಪ್ಪಣೆ ಆಗಿತ್ತು, ಏನಾಗಬಾರ್ದು, ನಡಿಬಾರ್ದು ಈ ಚಳುವಳಿ ಅಂತ. ಆದ್ರೆ ಆ ಎರಡು ಪುಟ್ಟ ಮಕ್ಕಳು ಮಾಡಿರೋದ್ರಿಂದ ಜನರ ಮನಸ್ಸು ಕರಗುತ್ತೆ. ಅವರು ಕೂಡ ಇದರಲ್ಲಿ ಜೋಶ್ನಿಂದ ಅಂದ್ರೆ ಹುಮ್ಮಸ್ಸಿನಿಂದ ಪಾಲ್ಗೊಳ್ತಾರೆ.
उसके बाद बादशाह का हुक्म था, जुलूस नहीं निकलेगा. ರಾಜನ ಆಜ್ಞೆ ಆಗಿತ್ತು ನಿಜ, ಈ ಚಳುವಳಿ ಹೊರಡಬಾರದು. जुलूस निकला, चळवळी प्रारंभवागೇ ಬಿಡ್ತು. झंडा नहीं निकलेगा, ध्वज हाराडिಸಬಾರದು, ध्वज हारिತ್ತು. झंडा निकला और बड़ी शान से निकला, ತುಂಬಾ ಅಭಿಮಾನದಿಂದ ಗೌರವದಿಂದ ನಮ್ಮ ಧ್ವಜ ಹಾರಾಡ್ತಾ ಇತ್ತು. यह बालक था, ಆ ವೀರ ಬಾಲಕ ಯಾರಪ್ಪ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಗುಲಾಬ್ ಸಿಂಗ್, जो अपनी सुगंध बिखेर कर चला गया. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ ನಿಮಗೆ ಮಕ್ಕಳೇ? ಆ ಪುಟ್ಟ ಬಾಲಕ ತನ್ನ ಪ್ರಾಣವನ್ನ ದೇಶಕ್ಕಾಗಿ ತ್ಯಾಗ ಮಾಡ್ತಾನೆ, ಆದರೆ ಅವನ ಸುವಾಸನೆ, ಪರಿಮಳ, ಸುಗಂಧ, ನೆನಪು ಮಾಡಿರುವಂತ ಕೆಲಸ ಕಾರ್ಯಗಳು ಇನ್ನೂ ಕೂಡ ನಾವು ನೆನಪಿಸ್ಕೊಳ್ತೀವಿ. ಅದಕ್ಕೆ ಸುಭದ್ರಾ ಕುಮಾರಿ ಚೌಹಾಣ್ ಮೊದಲಿಗೆ ಹೇಳಿದ್ರು, ಒಬ್ಬ ಅಮರ ಅಂತ್ಯದ ಕಥೆಯನ್ನ ನಾವು ಹೇಳಕ್ ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ, ಆ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಒಂದು ದಿನ ಮತ್ತು ಒಂದು ತಾರೀಕಿನ ಅವಶ್ಯಕತೆ ನಮಗಿಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಹೇಳಿದ್ವಿ. ಈಗ ಈ ಕಥೆಯನ್ನ ನೀವು ಕೇಳಿದ್ದೀರಾ, ನಿಮ್ಮ ಮನಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಅದು ಅಚ್ಚಳಿಯದೇ ಉಳ್ಕೊಳ್ಳುತ್ತೆ ಅಲ್ವಾ ಮಕ್ಕಳೇ? ಹಾಗಾಗಿ ನಾವು ಹೇಳ್ಬೋದು ಏನಂತ, ತುಂಬಾ ಶಾಶ್ವತವಾದ ನೆನಪಿನಲ್ಲಿ ಉಳಿಯುವಂತಹ ಕಥೆ ಇದು ಅಂತ ನಾವು ಹೇಳ್ಬೋದು ಅಲ್ವಾ? ಹಾಗೆಯೇ ನಾವು ಇದರಲ್ಲಿ ಕೆಲವೊಂದು ಪ್ರಶ್ನೆ ಉತ್ತರಗಳನ್ನು ನೋಡೋಣ. ನಾನು ಅನ್ಕೊಳ್ತೀನಿ, मैं समझती हूँ आप लोगों को ये कहानी को दोबारा पढ़ना होगा. पढ़ने के बाद इस कहानी के प्रश्नोत्तरों को खुद आप कर लेंगे. अगले अध्याय में मैं आप लोगों को हर एक प्रश्न का उत्तर पहले मैं आप लोगों को पूछती हूँ, उसके बाद आपको समझ में नहीं आया तो आप कोशिश करना ही होगा. मैंने पाठ पढ़ाया है, आपको समझ में आया है, नहीं आया तो और एक बार मैं समझाऊंगी, लेकिन आपको क्या करना है, खुद उत्तर ढूंढने की कोशिश करना होगा. तब आप अगले यानी अलग अलग पार्ट में आप खुद उसमें घुस कर ढूंढ सकते हैं. कोशिश नहीं है तो कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती ಅಂತ ನಾವು SLC ಬಂದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಪದ್ಯ ಕಲಿತೀವಿ. ಅಂದ್ರೆ ಪ್ರಯತ್ನಿಸುವವರಿಗೆ ಯಾವತ್ತೂ ಸೋಲು ಅನ್ನೋದಿಲ್ಲ. ಹಾಗಾಗಿ ನೀವು ಬರಲ್ಲ ಅಂತ ಅಳ್ಕೊಳಕ್ ಹೋಗಬೇಡಿ ಮಕ್ಕಳೇ. ನೀವು ಕೂಡ ಕಥೆಯನ್ನ ಕೇಳಿದಿರಾ, ಸರಳವಾಗಿ ಹಿಂದಿಯಲ್ಲಿದೆ. ನಾನು ಮೊದಲೇ ಹೇಳಿದ್ದೀನಿ, ಸುಭದ್ರಾ ಕುಮಾರಿ ಚೌಹಾಣ್ ಹಿಂದಿ ಕಥೆಯನ್ನ ಸರಳವಾಗಿ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ತಾವೇನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಪ್ಪ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಅದನ್ನ ನೀಟಾಗಿ ಓದ್ಕೋಬೇಕು. ಓದಿದ ಮೇಲೆ ಇನ್ನೂ ಒಂದ್ಸಲ ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಸಾರಾಂಶವನ್ನ ಶಾರ್ಟ್ ಆಗಿ ಬರಿಬೇಕು. ಬರೆದ ಮೇಲೆ ಇದರಲ್ಲಿ ಉತ್ತರ ಹುಡುಕೋದಕ್ಕೆ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡಿ. ನೀವೇ ಹುಡುಕ್ತೀರಾ ಮಿಸ್, ನಮಗೆ ನೀವು ಹೇಳ್ಕೊಡೋದು ಬೇಡ, ನಾವೇ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಅಂತ एक वाक्य के उत्तर, 2 वाक्य के उत्तर आप खुद लिख सकते हैं. कुछ व्याकरण अंशों को मैं अगली कक्षा में आपको दोबारा ठीक से समझाने का प्रयास करूंगी. तो मैं समझती हूँ यहाँ तक जो मैंने यह पाठ पढ़ाया आप लोगों को समझ में आया है. इसमें देशभक्ति भी है, हमारा जो कर्तव्य भी है, जिम्मेदारी क्या है, ये सभी हम जान चुके हैं. कुछ तो इतना तो नहीं, ನಾವು ಪ್ರಾಣ ತ್ಯಾಗ ಮಾಡೋದು ಬೇಡ, ಒಂದು ಸಣ್ಣ ಕೆಲಸವಾದರೂ ಕಾರ್ಯವಾದರೂ ನಮ್ಮ ದೇಶಕ್ಕಾಗಿ ನಾವು ಮಾಡೋಣ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ನಾನು ನಿಮಗೆ ಈ ಪಾಠ ಅರ್ಥ ಆಗಿದೆ ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಂಡು ನನ್ನ ಈ ಪಾಠವನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ಮುಗಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಪ್ರಶ್ನೆ ಉತ್ತರಗಳನ್ನು ನಾವು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒಂದು ತರಗತಿಯಲ್ಲಿ ನೋಡೋಣ ಮಕ್ಕಳೇ. ನೀವು ಬರುವಂತಹ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳಿಗೆ ಉತ್ತರಿಸಿ, ಆದರೆ ಬರದೇ ಇರೋ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳಿಗೆ ನಾನು ನಿಮಗೆ ಏನು ಮಾಡ್ತೀನಿ ತಿಳಿಸಿ ಹೇಳ್ತೀನಿ. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಒಂದು ಪ್ರಶ್ನೆ ಕೇಳ, ಒಂದು ಸರಳವಾದ ಒಂದು ವಾಕ್ಯದ ಒಂದು ಪ್ರಶ್ನೆಯನ್ನು ನಾನು ನಿಮ್ಗೆ ಕೇಳ್ತೀನಿ. ಕಿಸ್ ಕಾರಣ ಸೆ ಬಾಲಕ್ ಕಾ ಖಾನಾ ಬಂದ್ ಕರ್ ದಿಯಾ ಗಯಾ. ನಿಮಗೆ ಕಿಸ್ ಅನ್ನೋ ಶಬ್ದದ ಅರ್ಥ ಗೊತ್ತಾದ್ರೆ ನೀವು ಸಡನ್ ಆಗಿ ಉತ್ತರವನ್ನ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಹೇಗಪ್ಪ? ಕಿಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಯಾವ, ಕಾರಣ ಖಾನಾ ಅಂದ್ರೆ ಊಟ. ಗೊತ್ತಿದೆ ನಿಮ್ಗೆ ಯಾವ ಕಾರಣಕ್ಕಾಗಿ ಊಟವನ್ನ ಕೊಡ್ಲಿಲ್ಲ ಅವನಿಗೆ ಅಂತ. ಕ್ಯೂಕಿ ಉಸೆ ಬುಖಾರ್ ಥಾ, ಬೀಮಾರ್ ಥಾ, ಜ್ವರ ಬಂದಿತ್ತು. ಅದಕ್ಕಾಗಿ ನೀವು ಕಿಸ್ ಅನ್ನೋ ಶಬ್ದವನ್ನ ಅಲ್ಲಿ ತೆಗಿಬೇಕು. निकालना है, उसके जगह पर बुखार या बीमार था इस शब्द को जोड़ते हैं तो वाक्य पूर्ण रूप से लिख सकते हैं. एक वाक्य का उत्तर हो जाता है. तो दूसरा प्रश्न है, बहन ने भाई को क्या खिला दिया? खिलाना मीन्स ತಿನ್ನಿಸುವುದು. क्या ಅಂದ್ರೆ ಏನು ತಿನ್ನಿಸಿದ್ರು ಬರೀತಿರ್ತಾನೆ. ಎಸ್, ಗುಡ್ ಔರ್ ಚೆನೆ. ಹಿಂದಿ में ನಾವು ಕಡಲೆ ಮತ್ತು ಬೆಲ್ಲನ ಗುಡ್ ಔರ್ ಚೆನೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಅದೇ ತರ ಉಳಿದ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳನ್ನು ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತಾ ಹೋಗಿ ಮಕ್ಕಳೇ, ಉತ್ತರ ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? ಇವಾಗ ನಾನು ಈ ಪಾಠವನ್ನು ಇಲ್ಲಿಗೆ ಸಮಾಪ್ತಗೊಳಿಸ್ತೀನಿ. ಧನ್ಯವಾದ.